تنها صداست که میماند. گنج شایگان. از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها. در پادکستی سلیمی ایوبزاد. سلام و درود به همه آنهایی که پادکست گنج شایگان را گوش میکنند و سپاس از آنهایی که بعد از نشر اول این برنامه و یا این پادکست فکر و اندیشه خود را نوشتند و از این تشبث نوی رادیوی آزادی ستایش نمودند و همچنین یک سلسله موضوعهای جالبی را پیشنهاد کردند. تلاش میکنیم در برنامه‌های آینده به این پیشنهاد و درخواست شنوندگان گرامی رسیدگی کنیم. و اما ادامه برنامه. شرح و نامه ها نشان میدهند که برخی از شنوندگان ما چند از گزارش ها و یا برنامه های جالبی سال های پیش را به خوبی در یاد داشتند و اما ثبت این برنامه ها را در جای نمی شود پیدا کرد و خواهش کردند که چنین برنامه ها در پادکست گنج شایگان جای داده شوند و مردم به آنها دسترسی پیدا کنند. البته تمام تلاش را میکنیم که این درخواست شنوندگان ارجمند عملی گردد. هنگامی که در بایگانی های رادیوی آزادی گشت و گذار میکردم چیزهای زیادی را دیدم و چیزهای جالب، موضوعهای عجیب. اما در تاجیکستان به مناسبت روز وحدت ملی و یا سالگرد امضا شدن سازشنامه صلح در 27 ایونی سال 1997 صحبت بیشتر در باره این گفت و شنیدها و رسیدن به صلح در تاجیکستان که به جنگ 5 ساله سالهای 1992-97 خاتمه گذاشت و نهایت در کشور صلح و آرامی و آسایشتگی را برقرار کرد صحبت میکنند. ما هم خواستیم در این روزها یک نشست خبری بدیهی یا طور میگویند یک پرس کنفرانس ایمپرویزاسیون شده را در جریان یکی از گفت و شنیدهای صلح تاجیکستان به توجه شما پیشکش کنیم. این واقعه روز 30 نوامبر سال 1995 در شهر اشقاباد برگزار شد، دفعتاً بعد از جلسه اول، جلسه افتتاحی دوره پنجم گفت و شنید صلح تاجیکستان. خوب در یاد دارم که در این جلسه رهبر هیئت مذاکره کننده مخالفان یا اتحادیه اپوزیسیون تاجیک محترم حاجی اکبر تورجان زاده با یک اظهارات خیلی شدید اللحن از ادامه گفت و شنید سرکشی کرد و با آن معنا که در طویل دره جنگ های شدید ادامه داشتند و هیئت مخالفان طلب نمود که تا این جنگ ها، تا این عملیات قطع نشود، بازداشته نشود، هیچ گونه گفت و شنید صورت نگیرد. دلیلشون هم این بود که در حالی که ما میخواهیم گفت و شنید کنیم، گفت و شنید صلح چه معنی دارد که در یک منطقه جنگ ادامه داشته باشد. در پاسخ طرف حکومت که تحت سربری محمد سعید عبیداللهیف آن وقت معاون سروزیر تاجیکستان و رهبر هیئت مذاکره کننده دولت تاجیکستان در این جلسه حضور داشت، از تالار بیرون شد و با خبرنگاران وارد صحبت گشت. و عجایب بود که نمایندگان طرف حکومت در دورهای گذشته کوشش میکردند، تلاش میکردند که از صحبت با خبرنگاران، با رسانه ها خودداری کنند، اما جناب عبیداللهیف به بیرون تالار برآمد و وقتی که ما در اطرافش جمع شدیم خودش با یکی از خبرنگاران وارد صحبت شد و همینطور یک سوال و جواب جریان گرفت که در این فاصله من هم خواستم یک سوالی بدهم، اما جناب عبیداللهیف اساساً و تقریبا همیشه با روسی صحبت میکرد و بسیار تلاش میکرد که پیامش به زبان روسی به رسانه ها رسد. هرچند تشکر از او که در ادامه صحبت یک پارچه به زبان تاجیکی نیز بعد تلاش های من پاسخ داد. و اما خب بهترش گوش کنیم به این نشست خبری سری راهی. همه راست ایستاده بودن یا چخت طوری که میگویند ایستاده بودن در میان
مرچزاری بیرون یکی از قصرهای ریاست جمهوری ترکمنستان در شهر اشقاب بود در روز 3 نوامبر سال 1995 و تصور کنید که از داخل بنا هیئت حکومتی به پیش محمد سعید عبیدالله بیرون می شود و میخواهد با ژورنالیستان صحبت کند. Сегодняшнего пленарного заседания. Вы сейчас, надо полагать, имели консультации со своим руководством? Ну, в принципе, я бы не назвал, чтобы сегодня у нас состоялось пленарное заседание. Сегодня было Их назвал представитель ООН. Ну, это, конечно, его право, но сегодня состоялось просто официальное открытие нынешнего непрерывного раунда межстуденческих переговоров. Ну, нам не привыкать к таким заявлениям, которые делают наши соотечественники. И мы, в принципе, не отвергаем никакое заявление. Мы, в принципе, готовы, пускай выезжают, посмотрим, если это им очень нужно. Мы, еще раз повторяю, что не против такого подхода, но мы против того, что, вот, к сожалению, с первого дня уже начался уход от главных тем. А я в сегодняшнем своем заявлении сказал, что подписан протокол, причем его подписал президент Таджикистана, уважаемый Шериф Шахмонов, и, как они его называют, лидер оппозиции объединенной, господин Нуры. Если он для них лидер, если его подпись что-то означает, если нам действительно нужен и дорог мир, то надо вот, там все расписано, и политические проблемы, и военные проблемы, и другие блоки. Надо работать, то, что вот мы сегодня предлагали. И мы все-таки надеемся, что все это утихомирится, страсти уйдут, здравый смысл побеждает, и будем работать конструктивно. Ну, таджикская оппозиция сейчас заявила, что они намерены сидеть в Ашхабаде и ждать, когда их заявление будет принято к сведению и воспоследует. Завтрашний день покажет, он будет совсем говорить по-другому. Вам надо еще дожить до завтрашнего дня. Еще такой вопрос. В чем вообще, как бы вы сейчас коротко определили суть разногласий? Ну, вот, так сказать, заявление тянется, уже переговорный процесс так до... Это обычный тактический ход. Наша задача не допустить ухода от главных вопросов. А все главные вопросы, еще раз повторяюсь, определены в протоколе, который был подписан 17 августа сего года. И в этом протоколе охвачены все проблемы. Там уже не осталось места для других проблем. Другое дело, что наша задача состоит в том, чтобы определить механизм реализации вот этих блоков. И политических, и военных, и экономических, и других. А их обвинения по поводу активного участия российской авиации в военном конфликте имеют под собой основания? Это на их совести. Они просто, видимо, не могут без критики России и Таджикистана. Не имеют никакого основания. И это у них прозвучало не впервые. Они каждый раз, когда им что-то надо, они обвиняют Россию. Так что тут Россия ни при чем. Была и ни при чем и сегодня. Российское присутствие, наряду с казахстанским присутствием, других стран, членов коллективной безопасности на таджикско-афганской границе есть. А то, что они сегодня заявили, это на их совести. Мы это опровергаем. Что ваша делегация намерена предпринять сегодня вечером или завтра? Вы будете ждать изменения позиции таджикской оппозиции? Или... Изменения происходят до утра. Так что завтра мы еще... Махмад Саид Убайдуллович, аку ба забон тоҷикия мегапарам. Чия ба? Ақидаи шумо дар бораи изҳорот... Не, бародар азиз, якум ки нет смысла вот вокруг этого заявления делать сенсацию. Мы привыкли к таким голословным заявлениям. Привыкли, это не первое их заявление. Я еще раз говорю, почти каждый раунд начинается, если вы помните, в московской консультации в апреле тоже начали с такого рода заявления. А потом время все утихомирило, страсти ушли в прошлое, здравый смысл побеждал, и каждая страна понимала о том, что если мы действительно, еще раз говорю, хотим мира, а мир у нас есть, это никто не может отрицать, ни один мировой институт и ни одна другая страна не может отрицать, что в Таджикистане нет мира. Он давно наступил. Другое дело, что, к сожалению, да, совершаются террористические акты. И в большинстве своем эти террористические акты совершаются сторонниками оппозиции. Но мы и с ними работаем, они же тоже наши люди. Дойдут до них, поймут, что это бессмысленно. А вот их упрек, что, мол, одна группа только узурпировала всю власть, что миллион людей в изгнании находится, это имеет под собой какие-то основания? Значит, насчет миллиона это абсолютно голые заявления, безответственные заявления. И об этом было поставлено все точки в Алмате. И вы можете удостовериться в достоверности, допустим, наших заявлений у официальной организации, которая называется Управление, Верховного комиссариата ООН по делам беженцев.
И в Алмате он им твердо заявил, что касается властей Таджикистана, то в Таджикистане созданы все условия. А на сегодня за пределами Таджикистана находится максимум около 200 тысяч. Из них где-то порядка до 10 тысяч за пределами СНГ. А все остальное в пределах СНГ. А из свыше 700 тысяч беженцев мы давным-давно возвращали более 93%. Это все надо будет проверять, пожалуйста, чтобы каждый не заявлял впустую. Да, им очень хочется, чтобы показать, что у них есть там большая социальная база в лице беженцев. Нету таких беженцев, 1 миллион человек. Нету. А по поводу одной группы, что, мол, только выходцы из Кулябского Это района? Ой, ради бога. Ну, как бы... Во-первых, мы противник и не допустим расширения Таджикистана, и мы хотим искоренить из нашего лексикона Куляб, Лильнабад, Гарм и все прочее. Я об этом говорил не один раз. Из 21 членов правительства, выходцев из Кулеба, всего-навсего 2 человека, которые именно выходцы из Кулеба. А кулябцы или там точно так же лильнабадцы, другие не виноваты в том, что их подбирали по деловым профессиональным качествам. Это не тема для разговора. Это абсолютная ложь. امید شما از این گفته شنید چی هست به هر حال چی Я امیدوارید؟ сказал, что мы дойдем. Дерка самжура. من امروز در مراسم کشاده‌شوی گفتم که طرف حکومت آماده است تمام پرابلم‌هایی که در بین تاجیکان جای دارد حل و فصل نماید. این البته از هر دو طرف وابستگی پوره دارد. از این بیشتر من گفتم که позиция حکومت امروزه با سروری پرزیدنت محترم رحمان فیمن شریفویچ با آن روانه کرده شده است که پرابلم‌های جای داشته بین تاجیکان در سال جاری حل و فصل خود را یابند با واسطه راوند بفاصله که امروز سر شد در اشخاباد و در سال نو مردم تاجیکستان با امید آرزوهای نو با نیت‌های نیک تمام قوه، دانش، غیرت، فعالیت خود را بهر آن روانه سازند که تاجیکستان یگانه آباد شود، رفرم اقتصادی ترقی یابند، رفرم سیاسی دوام داده شوند و تمام مردمی که در اصل میخواهد برای سیاسی در حیات اجتماعی و سیاسی جمهوری اشتراک نماید تمام درها شدند مرحمت اشتراک کنند. شما از طرف دیگر هم همه خیلی امیدواری داره؟ من امروز گفتم که ما امیدوار هستیم و اگر طرف دیگر در اصل در سخن نه تاجیکستان رو دوست دارد و نیتی به تاجیکستان برگشتن داشته باشد در اصل باید بهری به حیات تطبیق نمودن پروتکلی که از جانب پرزیدنت ما محترم رحمانوف و لیدر آنها جناب نوری به اینجا رسیده است کار رو سر کردن در کار. وقت غنیمت است. امروز وقت از پول نیست بلندتر پرقیمتتر است در اصل. از زبان خطاب می‌دادین یک چیزی که برای ifade یک التماس بود که همین گزارش‌های شما با بازار کار نشود. بعد هر یک کس میبخشید هر یک کس هر چی پت کردن میگیرد و پت شخصی و هیچ وقت اون در کار نیست. من تو چی میگه تو رجون زده یا که من یا دیگر کسی همون گپ دادن در کار کی و گپ یک برابری همون سخن و گپ و هیچ مسئولیت باشد همون سخن و گپی که و با متحدی باشد وظیفه پرس برعکس باید позитивный бошад. Тогда вы понимаете по-таджикски? Вот я говорю, что задача прессы должна быть позитивной. Мало ли кто что болтает, кому что заблагорассудится. Не надо каждую болтологию выводить или выдавать по эфиру. Видимо, надо сделать анализ, и чтобы на эфир пошла та информация, те высказывания, которые соответствуют какой-то реалиям, и которые призывают к единению, к сближению, а наоборот, чтобы еще пресса не выступила в роли отталкивающего механизма. Позвольте. Пожалуйста. В чем затруднения состоят сейчас вот на этих переговорах? Пока никаких затруднений мы не видим. Мы сейчас провели консультацию с спецпосланником Генштаба господином Балионом. Для нас, для правительства не было затруднений, их быть не может. Мы вчера заявили твердо, что мы приехали не показываться, не выступать, а работать. И причем нам есть над чем работать. Выдумывать новые не надо, не позволим никому мы. Это все определено в протоколе. Там подписан президентом и лидером оппозиции господином Нури. Надо решать проблемы. Если есть искреннее желание решать. А попытки увести, отойти от рассмотрения,
они бесперспективны, вы сами увидите это. Вы готовы сегодня? Сегодня речь шла о том, что велосипед заново изобретать не надо, Америку заново открывать не надо. Если есть какие-то сомнения, есть разработанный механизм, который разработал и утвердил обе таджикские стороны, который утвердил самая высшая политическая организация мира, Организация Объединенных Наций. То есть есть институт совместной комиссии, есть институт военных наблюдателей ООН. Пожалуйста, мы говорили, наша территория была открыта и остается открытой для посещения всеми, кто желает. Пожалуйста, пусть эта же комиссия совместная выполняет свои функции параллельно, но мы не дадим возможность, чтобы сорвался рассмотрение главных вопросов. Если есть искреннее стремление, если нет, пусть об этом заявят, что у них нет желания решать эти проблемы. Мы будем думать. Значит, вы готовы рассматривать на 5-м раунде главные вопросы политического переустройства? Все, что есть в протоколе, мы готовы, и у нас тоже есть конкретные предложения. Мы приехали с этой целью, что рассмотреть все вопросы, которые были включены в протоколе. Значит, вы видите в результате 5-го раунда переговоров, то есть окончательного раунда переговоров, какую-то политическую нишу для оппозиции в Таджикистане? Что? Политическую нишу, место в политической жизни оппозиции в Таджикистане, легальное. У нас в политической жизни делается все, чтобы каждый нашел себе место. Другое дело, как? Все, что в рамках Конституции, в рамках международно признанных норм, пожалуйста. А все, что выходит за рамки этого, не будет места никому. Вы готовы рассматривать вместе с Конституцией, вместе с оппозицией новые какие-то, скажем, формы и новые формы участия оппозиции в конституционном строительстве? Если они граждане Таджикистана и проживают на территории Таджикистана, каждый гражданин вправе вносить, высказаться, участвовать активнейшим образом через политические организации, через общественные движения, через профессиональные союзы, прямым способом в управлении государством. И для этого есть вся правовая база, законодательная база в Таджикистане, которая признана мировым сообществом. Скажите, пожалуйста, последний вопрос. То, что происходит в Тавильдаре, это делается против правительства, это делают какие-то другие, третьи силы, бомбят, кишлаки, наступают, там, я не знаю, вот 4 людей, мирных граждан, повели на минное поле. Если у вас новая информация. Это вы, пожалуйста, спросите, кто вам говорит и какой источник вам выдавал эту информацию. А что касается Тавильдары, то там, значит, жизнь идет, но, к сожалению, да, имело место отдельные нарушения, которые, значит, на которые соответствующим образом было отреагировано. А как? Очень просто, если, понимаете, сторонник оппозиции придет с оружием, это что, понимаете? Какое государство позволяет, чтобы среди белого дня кто хотел с оружием насиловал, убивал или там проводил свою политику? Есть политическая форма борьбы. Вот это у нас открытие для всех. А вооруженную борьбу мы отвергаем и не позволим. Ну ведь в соответствии с Тегеранским договором о прекращении огня, эта зона оставалась как бы за оппозицией. Извините, вы прочтите еще раз Тегеранское соглашение. За оппозицией не было и быть не может никаких зон. Таджикистан единый. И там нет зоны, которые контролировали или правила оппозиция. Не было этого. Боевые действия запрещали. Время окончено, ребята. Все хорошо. Все хорошо. خوب این بود نشست خبری بدیهی رهبر هیئت مذاکره کننده تاجیکستان. در راه هستید مهمانی یا در جای کار. علاجه خواندن ندارید امکان دیدن هم پادکست رادیوی آزادی را بشنوید. نقل گوشکی تنها برای شما در وقت دلخواه و جای دلخواه. همینطور هیئت مذاکره کننده تاجیکستان تحت سربری محمد سعید عبیداللهیف از جوی ملاقات با هیئت مخالفان تحت سرپرستی سازمان ملل متحد خارج شد، اما روز دیگرش گفت و شنید واقعا ادامه پیدا کرد، هرچند که تمام این دور گفت و شنید به یگان نتیجه جدی به پایان رسید. به هر ترتیب یک دوره بود، یک نشست بود که موضع‌گیری طرف‌ها را به یکدیگر روشن نمود
و آنها را تا یک اندازه به هم نزدیک گرداند. اما این نشست خبری بدیهی که میگویم در بیرونی در حوالی یکی از قصرهای رئیس جمهوری وقتی ترکمنستان سفر مراد نیازوف بود که با توجه شما پیشکش نمودم. باید گویم که نشست خبری طبیعتش این است که هر خبرنگار سوال میدهد، به آن سوال پاسخ داده می شود و همه خبرنگارانی که در این نشست ها شرکت میکنند صاحبی یا که گویم حق مؤلفی این نوارها را دارند و در این صحبت هم دید بیش از همه خبرنگار کمرسان چاپ مسکو سوال های زیاد میداد درباره نقش مخالفان، نقش آینده مخالفان در اداره دولت و هم جزئیات دیگر و میخواست پیدا کند که واکنش طرف حکومت به دعوای مخالفان برای قطع گفت و شنید در ضمن یا به علت جنگ ها عملیات شدید در طویل دره چگونه بود. خب همه اینها را خواستیم به توجه شما پیشکش کنیم به خاطر یک نگاه کوتاه به پس پرده دورهای گوناگون گفت و شنید صلحی تاجیکستان. پایان پادکست گنج شایگان. باور دارم در بخش‌های آینده موضوعهای جالب و عجیب و رنگارنگ به توجه شما پیشکش خواهند شد. تا آن وقت خدا نگهدار شما.